सत्वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, जिमें कि तुहानूं पता ही है हुण तुहाडे प्री बोर्ड शुरू होने जा रहे हैं तो सरकार वालों 7वीं विषय का मैथ विषय लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर सेंड किया है। इस मॉडल टेस्ट पेपर की तर्ज के आधार पर ही तुहाडे लिए प्री बोर्ड या बोर्ड का पेपर बनेगा। पेपर का समा 2 घंटे का होगा। टोटल नंबर 40 अंक के होंगे। सारे प्रश्न तुहानूं करने होंगे। ऊड़े भाग के 4 क्वेश्चन होंगे। चारों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। ऐड़े भाग के 5 तो लैके 9 तक के क्वेश्चनस मतलब 5 क्वेश्चन होंगे तो हर एक प्रश्न 4 अंकों का होएगा बेटा। तो ईड़ी भाग के 2 क्वेश्चन मिलने 10वां तो 11वां तो हर क्वेश्चन 6-6 नंबर का। यदा मतलब 5 ते 4 9 तो 2 11 क्वेश्चन का पेपर होएगा तुहाडा। सिर्फ हुण आपां क्वेश्चन पेपर शुरू करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखना है। सैक्शन ए तुहाडे कोल सैक्शन ए मतलब भाग उड़े दे विच जिहड़ा पहला क्वेश्चन पाया गया 2 नंबर वास्ते वो हैगा 12x। ध्यान नाल समझो बेटा 12x माइनस 3 बराबर 21। हुण मेरी गल ध्यान नाल समझो। सवाल नूं किवें हल करना है बेटा। याद रखना है एक रकम x वाली है तो 2 रकमां बगैर x वालियां ने। तो इदा करना तुसीं बगैर x वाली रकम नूं उस घर विच भेज देना है। इट मीनस 12x कल्ला रह गया इस घर विच बराबर 21 ने दरवाज़ा खोलिया तो हुण 3 ने इस घर विच जाना है। तो देखो 3 खब्बे पासे की कर रहा सी घटाओ कर रहा सीगा तो सज्जे पासे जोड़ करेगा। 21 दे विच 3 जोड़ो साडे कोल आ गए जी 24। हुण तुसीं की करना है x ने 12 नूं भी उधर भेजना है तो 24 ने दरवाज़ा खोलना है। हुण 12 खब्बे पासे की कर रहा सीगा 12 तो x विचकार कुछ साइन नहीं है। इट मीनस 12 गुणा कर रहा सी तो गुणा वाली रकम उधर जाके भाग कर दी है। याद रखियो तो 12 दे 24 नूं 12 नाल भाग के तो साडे कोल आंसर आ गया 2। तो इस तरह साडा पहला क्वेश्चन 2 अंकों वाला कंप्लीट हो चुका है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन तुहानूं आएगा पेपर दे विच तो तुसीं इसे तरीके नाल करना है। एक्स वाली रकमां खब्बे पासे रखनियां तो बगैर एक्स वाली रकमां सज्जे पासे भेजनियां ने। तो फिर एक्स ने जे 12 गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सैकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, त्रिभुज ABC विच 2 कोण दिते है, तीजा पता करना है। तुहानूं पता ही है कि जे त्रिभुज के तिन्ने कोणों का जोड़ कितना होंदा है। एक त्रिभुज बनाइए, नाम देता ABC। बी कोण तुहाडे कोल है 50 डिग्री, सी है 62 डिग्री। तो ए कोण पता करना है, ठीक है ना। तो हुण तुहानूं मैं मान लिया ए कोण नूं, चलो ए कोण ही रहन दिंदे आ। तो तुहानूं पता होना चाहिए कि कोण ए कोण बी ते कोण सी का जोड़ 180 हुंदा है, ठीक है जी। हुण ए कोण सानूं नहीं पता, उन्होंने ए कोण ही रहन दिता। बी कोण साडे कोल 50 है, सी कोण साडे कोल 62 है, बराबर है किते रखा गया 180। पहले दोनों जोड़ लेने। जोड़ किता 112 डिग्री आ गया बराबर 180। तो ये कोण किहदे बराबर होया 180 दे विचों असीं 112 नूं घटाता तो ये कोण आ गया साडे कोल कितना 68 डिग्री। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। सिंपल लैंग्वेज मैं ये दसूँगा कि जिहड़े 2 कोण दिते ने उन्होंने पहला जोड़ कर लियो। जोड़ कर 112 आ गया तो फिर उन्होंने 180 दे विचों घटाओ। 10 ने हासिल लिया 1, 8 रह गए, इतने रह गए 7 चों 1 गए 6। तो इस तरह सवाल नूं असीं कंप्लीट किया। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ने। तीजे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीजा क्वेश्चन सही या गलत है बेटा जी। कहता है 2 समकोण त्रिभुजां हमेशा सर्वंग सम हुंदियां ने। 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। गलत बेटा, क्योंकि एक छोटा समकोण त्रिकोण हो सकता है तो एक वड्डा समकोण त्रिकोण हो सकता है। तो ये सर्वंग सम कित्थे हो गई? ये सर्वंग सम नहीं हैं, इस करके ये रॉन्ग है, गलत कह रहा है। दूजा सर्वंग समता दर्शाउण लई चिन्ह बराबरी की वरतों की जाती नहीं, ये भी गलत, क्योंकि तुहानूं पता है कि सर्वंग समता जो निशान होंदा है वो बराबरे के उपर इस तरह का होंदा है। तो इट मीन दोने ही साडे जिहड़े है सही या गलत विच गलत ही आ गए ने। चौथा सवाल भी तुहाडे सामने है, देखो ध्यान नाल। संख्यावां x अते z के वर्गां नूं जोड़ो। वेरी ईजी, देखो ध्यान नाल। x ते z के वर्ग करो। पहला वर्ग का मतलब समझते हो, x की घात 2 तो y की घात 2, सॉरी y नहीं है z है, दोबारा लिख दें x की घात 2 तो z की घात 2। सम करना है मतलब प्लस करना है किनू, स्केयर ऑफ x एंड z।
एक्स ਤੇ Z ਦੇ ਵਰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਜੋੜ ਦਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, 2 ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ Z ਦੀ ਘਾਤ 2। 4 ਕੁਐਸਚਨ 8 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੀਓ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟ B ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ B, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, 4 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਿਗੁਣੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 44 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਈਅਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਓ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ, ਸ਼ਾਮਸ ਫਾਦਰ ਏਜ, ਸ਼ਾਮਸ ਫਾਦਰ ਏਜ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 5 ਈਅਰ ਮੋਰ। 5 ਈਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 5, ਮੋਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਲੱਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਵੱਧ, 5 ਸਾਲ ਦਾ 5 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਵੱਧ ਦਾ ਜੋੜ ਪਾ ਲਿਆ। 3 ਟਾਈਮਸ ਸ਼ਾਮ ਏਜ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਿਗੁਣਾ, ਤੇ 3x ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂ x ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ x ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ x ਮੰਨੀ, ਸ਼ਾਮਸ ਏਜ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਾਈਂਡ ਸ਼ਾਮਸ ਏਜ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਸ ਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣਗੇ x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ, ਸ਼ਾਮਸ ਫਾਦਰ ਏਜ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ 5। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋ 5 ਦੀ ਥਾਂ 5 ਲਿਖਿਆ, ਮੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਲੱਸ ਲਿਖਿਆ, 3। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ x ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਹੈ 5 ਜਮਾ 3x, ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ? 44 ਸਾਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਜਮਾ 3x ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? 44 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 44 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, x ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ 44 ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, 5 ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? 5 ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਟੇਗਾ। ਜੁੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 3x ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਘਟਾ ਕੇ 39। ਹੁਣ x ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 3, ਉੱਧਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ 3 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਣਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ 39 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 39 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ 13। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 13 ਸਾਲ। ਆਨਸਰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਸ ਨੂੰ x ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 5 ਸਾਲ ਜੋੜ, 5 ਸਾਲ ਵੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਜੋੜ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਗੁਣਾ ਮਤਲਬ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ 5 ਜਮਾ 3x। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 44 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 44 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2x ਜਮਾ 5/2 ਬਰਾਬਰ 37/2। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ, x ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ 37/2 ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, 5/2 ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟੇਗਾ, ਤੇ 2x ਬਰਾਬਰ, ਜੇ ਥਲੜੀ ਰਕਮ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 37 ਮਾਈਨਸ 5। ਹੁਣ 37 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾਓ ਬੇਟਾ, 37 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਘਟਾਏ ਆ ਗਏ 32, ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ 2। ਪਹਿਲਾਂ 32 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 32 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 16। ਫਿਰ ਇਹ 2 ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ, 16 ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 16 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8। ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ 10 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪੌੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਦੀਵਾਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ। 10 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪੌੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 10 ਹੋ ਗਿਆ, ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਹੋ ਗਈ। ਆਹ 10 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਲੈਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਹ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ 6 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਹ ਸਿੱਧੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਪੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ A, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ B, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ C। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ लो कि अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज अरेंज विद द वॉल। सो लोअर पार्ट ऑफ लैडर, आ लोअर पार्ट हो गया इज 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, वॉल तो 6 मीटर दूर है, तो वॉल की हाइट पता करनी है। तो इन सारे नूं पता है कि एच की घात 2 बराबर है पी की घात 2 जमा बी की घात 2। ये फार्मूला सारे नूं आउंदा है। पंजाबी वाले बच्चे भी मैं तो कहूँगा यही लिखण, अदरवाइज फार्मूला जिहड़ा पंजाबी दे विच सीगा करन की घात 2 बराबर लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2 हुंदा है। पर तुसी यही फार्मूला लिखो तो ज़्यादा वधिया, नहीं तो ये भी लिख सकते हो। ये हुंदी है करन बेटा, टेढ़ी लाइन। आ सीधा खड़ा लंब है तो आ तुहाडा आधार है। तो करन कितना साडे कोल 10, 10 की घात 2, लंब साडे कोल x है, x की घात 2, आधार साडे कोल 6 है, 6 की घात 2। घात 2 का मतलब पहले समझ लो 10 गुणा 10 होंदा, 2 नहीं होंदा। x की घात 2 इदां ही रहेगी क्योंकि पता नहीं सानू। 6 की घात 2 6 गुणा 6, 10 दा होंदा है 100 बराबर x की घात 2 6 छिका होंदा है 36। 36 इधर आएगा क्योंकि x ने अपने घरों कट देना है। हुण x की घर कला रह गया, 36 ने इधर भेजा, 100 ने दरवाजा खोलिया, 36 जुड़ता इसी घट गया, ये रह गया जी 64। हुण तुसीं सोचो 64 जिहड़ा है किहदी घात 2 हुंदा है? 64 हुंदा 8 8 64। घात 2 ते घात 2 आपस में कट्टी गई। ਇਹਦਾ मतलब x का मुल आ गया जी 8 मीटर। दीवार की ऊंचाई आ गई 8 मीटर। ध्यान नाल समझो क्वेश्चन। इधर घात 2 है तो इधर भी घात 2 ही बनानी पैनी है ताकि x निकल सके। बहुत ही सौखा क्वेश्चन सीगा, सिर्फ आप पाइथागोरस थ्योरम नूं यूज़ किया है जो होंदी है h की 2 बराबर है p की 2 जमा p की 2। डायग्राम तुहानूं सौखा लगा होएगा। 6वां क्वेश्चन 4 नंबर लिए सीगा। हुण आपां 7वां क्वेश्चन करन जा रहे हैं। 7वें क्वेश्चन च कहता है दिते गए चित्र में AC बराबर है CE। देखो देखो AC तो CE बराबर एक लाइन लिखी देख रही है तुसीं। BC बराबर है CD, दो लाइनां भी तुहानूं दिस रही होणगीਆਂ। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ACB ते ACD सरभंग सम होणगे। हुण क्वेश्चन बहुत सौखा है बेटा, जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करना होंदा सब तो पहला लिखा करो दिता है। ध्यान रखना सब तो पहला की लिखना है दिता है। दिता है की लिखना है AC बराबर CE, BC बराबर CD, फिर लिखा करो सिद्ध करना है। बहुत ही वधिया गल हुंदी है, इहदे तुहानूं बहुत नंबर मिल जाते हैं लिखण दे, और जो कि असीं क्वेश्चन विचों ही लिख रहे हैं। ठीक है जी। दिता है इनू इंग्लिश वाले बच्चे लिखते हैं गिवन, सिद्ध करना लिखते हैं टू प्रूफ। हुण करना आपां हल स्टार्ट, शुरू करना है। ठीक है बेटा। तो सल्यूशन जो आपां शुरू करना है, हल शुरू करना है, जो सल्यूशन लिख रहे हो हल लिखते हो पंजाबी वाले बच्चे, तो दोबारा गिवन एक बार लिख देना है। AC बराबर CE उसू नंबर 1 कह देना है, BC बराबर CD उन्होंने नंबर 2 दे देना है। इन्ना लिखण दे भी सानू नंबर मिलते हैं। इस करके ये चीज़ तो बुक चो ही देख के लिखनी है, क्वेश्चन चो देख के लिखनी है, इस करके लिख लेनी चाहिए है। हुण आपां जिहड़े सिद्ध करने वो त्रिभुज के नाम लिखने ने। त्रिभुज ACB, ये निशान की थां तुसीं अते जां इंग्लिश वाले बच्चे ने एंड लिखना होंदा है। ठीक है बेटा। इत्थे अते की थां एंड लिखना तुसीं इंग्लिश वाले बच्चे ने। हुण ध्यान देखो, पहला सब तो पहले जिहड़ी चीज़ दित्ती सी वो लिख लो AC बराबर CE, BC बराबर CD। दो चीज़ां दित्तियां सीगियां, वो दो दी दो उतार लेनी है। हुण तीजी चीज़ कित्थों आनी है, देखो ध्यान नाल। आ कोण 1
ਤੇ ਆ ਕੋਣ 2 ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ 1 ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ 2 ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ। ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾ, 2 ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਜਾ, ਕੋਣ ਤੇ ਭੁਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁਜਾ, ਕੋਣ ਤੇ ਭੁਜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣਗੇ SAS ਤੋਂ त्रिभुज ACB, पूरा वही साइन लगा देना है। सर्वंग सम हो गए ECD ਦੇ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਵਨ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਂਡ। ਜਿਹੜੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 2 ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ 1 ਤੇ ਕੋਣ 2 ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਜਾ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਣ, ਫਿਰ ਭੁਜਾ, ਤੇ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਤੋਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ। 7 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 8ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। ABC ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ AB 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ A ਕੋਣ 30 ਤੇ B 75। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ A, B ਤੇ C। ਜਿਹੜੀ AB ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ AB ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। AB 6 ਹੈ, A ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, B ਕੋਣ 75 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ A ਤੇ B। ਇਹਨੂੰ A ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ B ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ D ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ A ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। D ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ A ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ 0 ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 0 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 30 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ B ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 75 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। B ਤੇ D ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ B ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਮੈਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ 0 10 20 30 40 50 60 70 ਤੇ 80 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 75 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 75 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C। ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 75 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਚਨਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AB 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। A ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ, B ਤੇ 75 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਗਏ ਉਹ ਬਿੰਦੂ C ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ 8ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਖਾ L ਤੋਂ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ L ਰੇਖਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ L ਰੇਖਾ। ਹੁਣ ਇਸ L ਰੇਖਾ ਤੋਂ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ L ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ, 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਇਹ ਸਾਡਾ A ਬਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ B ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਨਸਿਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। A ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਰਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ B ਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਰਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂਤਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ L ਲਾਈਨ ਤੋਂ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 15m ਜਮਾ 10n ਨੂੰ 2m ਮਾਈਨਸ 16n ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ, ਫਰੋਮ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਨੂੰ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸਬਟਰੈਕਟ 5 ਫਰੋਮ 9, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ 9 ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ 2m ਮਾਈਨਸ 16n। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਰਕਮ 5 ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਆ ਵਾਲੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹਦਾ 15m ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ 10n ਵੀ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 10n। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਫਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਰੋਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ m ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ m ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, n ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ n ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ m ਵਾਲੀ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। m ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ। 2 ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਦਾ। 15 ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਰਹਿ ਗਏ 13, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ। ਹੁਣ n ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। n ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ। 16 ਵੀ ਮਾਈਨਸ, 10 ਵੀ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ 26, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸੀ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਾ 9ਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ a ਜਮਾ 2ab ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਘਾਤ 2 ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਥਾਂ 1 ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ b ਦੀ ਥਾਂ -2। ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, a ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 1 ਭਰ ਲਿਆ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਾ ਫਿਰ 2, a ਦੀ ਥਾਂ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, b ਦੀ ਥਾਂ -2 ਭਰਾਂਗੇ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ b ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ b ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਭਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ? -2 ਫਿਰ -2। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਦੂਣੀ 4 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, 2 ਦੂਣੀ 4 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, 1 4 ਵੀ ਮਾਈਨਸ, 4 ਵੀ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਈਨਸ ਦੇ 8। 1 ਪਲੱਸ ਦਾ 8 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਈਨਸ ਕੇ 7। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4-4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ 20 ਤੇ ਜਮਾ 8 28 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 6-6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ 67 72 88 ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 10-10 ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਟਰਮ 1 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਟਰਮ 2 ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰਮ 1 ਟਰਮ 2, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰਮ 1 ਟਰਮ 2, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰਮ 1 ਟਰਮ 2, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰਮ 1 ਤੇ ਟਰਮ 2। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਟਰਮ 1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਟਰਮ 2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਟਰਮ 1 67 ਤੇ ਟਰਮ 2 70। ਹੁਣ 67 ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਾਈਨ 67 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 60 ਤੇ 70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 67 ਤੇ 70 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 67 ਟਰਮ 1 ਤੇ 70 ਟਰਮ 2 ਦੇ ਦੋ ਬਾਕਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਰਮ 1 ਤੇ ਟਰਮ 2 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਟਰਮ 1 ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਟਰਮ 2 ਬਲੂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਮ 1 ਤੇ ਟਰਮ 2 ਹਿੰਦੀ ਦੇਖੀਏ। तो टर्म 1 हिंदी 72 तो टर्म 2 65। 72 पहला बनाएगा फिर 65 बनेगा। ठीक है बेटा। तो बोला हिंदी जो टर्म 1 च 72 70 तो बाद दूजी लाइन तो 65 60 तो 70 के विचकार तक एक बॉक्स बना लिया है। तो ये सारे को टर्म 1 ग्रीन कलर भरांगे तो इत्थे ब्लू कलर। तो इस तरह साडा हिंदी का भी डबल बार ग्राफ कंप्लीट हो गया है टर्म 1 तो टर्म 2। हुण आपां गणित वाल चलते हैं। तो गणित विच पहला 88 फिर 95। तो हुण गणित लई आपां सब तो पहला 88 80 तो बाद 8वीं लाइन तो 95 90 ते 100 के विचकार बॉक्स बना लिया है। इनू ग्रीन तो इनू ब्लू कलर करांगे। तो इस तरह साडे कोल 3 सबजैक्ट अंग्रेजी हिंदी ते गणित के डबल बार ग्राफ बना चुका है। इस तरह आपां साइंस ते SST वाल चलते हैं। पहला साइंस देखते हैं। साइंस लई पहला 81 फिर 85। तो ये देखिए बेटा मैंने साइंस और SST दोनों के ही बार ग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं। साइंस के लिए 81 था फर्स्ट टर्म में, 85 था सेकंड टर्म में, 80 के बाद फर्स्ट लाइन, 80 के बाद फिफ्थ लाइन। ऐसे सामाजिक में 73 70 के बाद थर्ड लाइन और 75 70 के बाद फिफ्थ लाइन। इस तरह बेटा साडा डबल बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। तुसी इसी तरीके नाल ही पेपर दे विच बना के आना है। रंग कलर नहीं हैगे तो तुसी डिज़ाइन बना सकते हो पेन दे नाल। इधर नीले पेन बना लिया, इधर काले पेन बना लिया, कुछ भी कर सकते हो। हुण आपां कुछ क्वेश्चन के आंसर देने सीगे, वो आंसर भी दे देने आ। पहला क्वेश्चन है किस विषय विच बच्चे ने अपनी कारगुजारी विच सब तो वध सुधार किया। हुण देखो ये 67 तो 70 सुधार होया टर्म 1 तो टर्म 2 च, लेकिन सिर्फ 3 अंकों का सुधार होया है ना। इत्थे अंक 7 अंकों का सुधार होया 88 तो 95। इत्थे सुधार होया जरूर है पर 4 अंकों का, इत्थे 2 अंकों का। तो सब तो वध सुधार तुहाडा होया है गणित दे विच। इहदा मतलब पहले क्वेश्चन आंसर होया गणित। तो किस विषय विच बच्चे ने अपनी कारगुजारी सब तो ज़्यादा सुधार किया, गणित। ये साडा आंसर आ गया पंजाबी वाले बच्चों लई ते मैथ इंग्लिश वाले बच्चों लई। ठीक है जी। किस विषय विच सब तो घट सुधार होया है, सुधार होया है पर सब तो घट सुधार होया। तुसी देखो इधर होया 3 का सुधार, 3 वधे। ठीक है, इधर तो घट गए, इनू छड्ड दिओ। इधर ज़्यादा वध गए, 7 वध गए। इधर वधिया 3, इधर वधे 4, इधर वधे 2। तो सब तो घट सुधार इत्थे होया बेटा, मतलब समाजिक दे विच। दूजे दा आंसर की आ गया साडे कोल, समाजिक विषय दे विच सब तो घट सुधार होया है सोशल साइंस। तीजा है कि किसी विषय विच कारगुजारी विच कमी आई है, बिल्कुल आई है। देखो हिंदी दे विच, हिंदी विच, इन हिंदी। तो इस तरह साडा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा इसी तरह एक होर क्वेश्चन देखो जा पाठ दे विच है हेठां दिते आंकड़ियां दा बहुलक ते मध्यिका पता करो। हुण तुहाडे कोल रकम दित्ती है, मैं रकम दोबारा लिख लेना एक बारी। 13 फिर 16 है, फिर 12 है, 14 है, 19 है, 12 है, 14 है, 13 है तो 14 है। सब तो पहला तुसी की करोगे, इसनूं वधदे क्रम विच लिख दिओ। बस इन्ना काम कर लो, सारा क्वेश्चन खत्म। इनू आपां बोलने असेंडिंग या इनक्रीजिंग ऑर्डर। इंग्लिश वाले बच्चे इनक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हैं तो वधदे क्रम। सब तो पहला सब तो छोटा अखर है जी तुहाडे कोल 12। उस तो बाद इहदे नाल दा फिर 12 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर आह वाला 13 आ गया, फिर 14 आ गया, एंड दैन अगेन ये वाला 14 आ गया, दैन फिर 14 आ गया, दैन 16 आया तो फिर 19 आ गया। हुण वधदे क्रम च लिख चुके हैं। हुण असीं दस्सण लगे इहदी की है बहुलक। सब तो पहला असीं की पता करन लगे हैं, बहुलक, जिसनों असीं इंग्लिश दे विच बोलदे हैं मोड। जिहड़ी रकम सब तो ज़्यादा वारी आ रही है उसनों बहुलक कहने हैं। 14 आंसर आ गया है ना, कितना सौखा। तो फिर असीं पता करन लगे मध्यिका।
ਮਧਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ 12, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਕਮ ਬਚ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬਚ ਗਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਮਤਲਬ 14 ਆਨਸਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ 2 ਰਕਮਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਨਸਰ। ਜੇ 2 ਰਕਮਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 2, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੀ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਚੌਥੀ, ਫਿਰ 2 ਬਚ ਗਈਆਂ, 2 ਬਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਕਮ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਲਕ ਅਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ABC ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6। ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਲੰਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਹ ਲੰਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਲੰਬ ਹੈ। ਜੇ ਲੰਬ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੰਬ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬ ਕਿਹੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਇੰਟੂ ਬੇਸ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 5, ਆਧਾਰ ਮਤਲਬ ਬੇਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਬੇਸ। ਅਤੇ ਲੰਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈਟ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ, ਮਤਲਬ 30/2, ਮਤਲਬ 15। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ AR ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜੇ AR ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ CM। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ ਅਤੇ ਲੰਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਟ। ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਪਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 8 ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਅਸੀਂ CM ਮੰਨੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ 15। 2 ਨਾਲ 8 ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 4 CM ਬਰਾਬਰ 15। ਤਾਂ CM ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ 15/4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ 2 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 4 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਅਤੇ CM ਬਰਾਬਰ 15 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ 4 ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਕਰ ਗਿਆ, CM ਆ ਗਿਆ 15/4, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
40 मीटर ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। 4 ਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ 40 ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਭੁਜਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ 2-2 ਮੀਟਰ ਦਾ। ठीक है, ਅਸੀਂ पता की करना है इस रस्ते का खेत्रफल आ वाले बेटा आ जो मैं हाईलाइट कर रहे हैं इस रस्ते का खेत्रफल पता करना है। तो ये वास्ते असी बड़े खेत्रफल के विचों वर्ग के खेत्रफल के विचों अंदरले वर्ग के खेत्रफल को माइनस करांगे। ठीक है ना, हुण ध्यान नाल देखियो जिहड़ा साडे कोल ये वाला वर्ग है ये है 40 सेंटीमीटर भुजा 40 मीटर भुजा वाला, 2 इधरों 2 इधर 4 इधरों घटाए तो साडे कोल आ गया 36 मीटर भुजा वाला। देखो जी बेटे रस्ते का खेत्रफल बाहरी वर्ग का खेत्रफल बाहरले वर्ग के खेत्रफल के विचों अंदरले वर्ग के खेत्रफल को माइनस करना है। एरिया ऑफ आउटर स्केयर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्केयर। तो आउटर की एरिया है 40 गुणा 40 भुजा गुणा भुजा 36 गुणा 36। 40 गुणा 40 होंगे 4 चौके 1600, 36 गुणा 36 तो माइनस करके साढ़े को आ गया 304 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये साढ़े को आ गया रस्ते का खेत्रफल जो कि साडा आंसर सीगा। दूजे पार्ट असीं पता करना है कोस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। ये ग्रास लगाना तो ये एरिया ही मल्टीप्लाई करांगे ना आपां। हुण देखो घाह लगाउण दा खर्चा जां कोस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास घाह लगानी आपां इत्थे आ देखो ये वाले हिस्से तो इस हिस्से का साढ़े कोल खेत्रफल सीगा 36 गुणा 36 मतलब 1296। तो 1296 मल्टीप्लाई करना कितना 50 दे नाल। ये साडा आंसर आ गया। इस तरह सारा पेपर साडा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है तुहानूं समझ आया होगा।